Hi, good afternoon. Good So can afternoon. we start? Yeah, we can get started. So I'll just give a short welcome address and then we'll start, sir. Sure. This pleasant afternoon, I welcome you all to this webinar on Beginner's Guide to Technology Chatbot. It is my pleasure to introduce our distinguished chief guest, Mr. S. Thiruchittabalam. With an impressive professional journey spanning more than 7 years, Mr. Thiruchittabalam has excelled as a senior business analyst within the IT and telecom sectors. His expertise extends to data analytics, agile business analysis, and the forefront of chatbot technology. In his role, Mr. Tiruchithambalam has played a pivotal role in deciphering complex datasets, crafting informative reports, and implementing agile solutions. Notably, his work has led to the optimization of customer queries through the development of conversational flows and the insightful analysis of trends using customer transcript dumps. His collaborative approach has facilitated seamless cooperation between business and development teams, resulting in faster project deliveries and effective issue resolution. In recognition of his outstanding contributions, he received a Partner Recognition Award from a client for the creation of an analytics tool and dashboards that gauge chatbot performance. Moreover, his efforts have resulted in a significant 10% reduction in live agent escalations and a noteworthy 20% reduction in call and agent costs. Today, we are privileged to have Mr. S. Tiruchithambalam as our chief guest, sharing his experience and insights. Now, I request our chief guest to take over the session. Hey, hi, everyone. Good afternoon. Had your lunch? So, yeah, I just want to be so interactive. So, just speak whatever comes in your mind, and if you have any questions, ask me. Okay. Um, okay. So, like, first of all, I just want to understand any volunteers that like what you want to know about chatbots. Because of the in 2011 to 15 we studied like the syllabus was different, and now we are seeing like you are having a lot of analytics program, and machine learning was part of your subject. Okay, I haven't known like much about your syllabus and all those things, but the social media post and the a lot of things I've gone through what NEC is doing now. So like I think like you guys are not like what I was in 2011 to 15, and I think the way the internet has boomed, right? um, and peoples are smarter comparing to what we are back then. Okay, so like so is machine learning is part of your subject or like so I just want to understand it, okay, so that I can I can go in a way like I'm not just going to have the presentation and something I wanted to read out and go away. Okay, so if I'm spending 30 minutes, right, I just want to make some good session, and that will give you some knowledge and which will help you in the career. Okay, so okay. You're all from attending from college or like your personal laptop? Hello, can you able to hear me? Any volunteers? Okay. Lab, I think if you, I think like you want to say something, like I just want to understand what you are doing currently, like any volunteers, how things are going in NAC. Okay, so you can't speak actually. So
You don't have an audio functionality? Okay. Okay, fine. Um, guess if you want me to, if you want me to have the session in Tamil, I can go ahead and do it in Tamil as well. I just want to make sure like you understand what I'm telling it. Okay. So because Tamil is comfortable for me comparing to English. Okay. So I can easily explain those scenarios. Okay. 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 Fine, guys. Let me get into this presentation. Okay. Okay, chatbots and its business impacts. As you know, like chatbot is it's a computer program, and like now they are using the machine learning and artificial intelligence to do like uh, this is a cost cutting solution which every other organization is applying. Okay, so like because a lot of call center, like a lot of BPOs are there in here in and out, and US like they're recruiting a lot of BPO companies from India, and they're trying to handle their clients. Okay, so in that case, for each calls or each conversation with the customer, right? Okay, so they have to pay a certain amount, and if you take as an like if example there are 1,000 calls are going to happen, right? Okay, on a daily basis, it's going to cost around like $10,000 for them on a day. I'm just giving a random number, but the cost is very huge actually. If you take it right up, if you take Samsung, right, you bought a new TV, you need some support. Okay, you need to contact to some person, technical person, and try to do it. You're not able to do it. So we don't have to go on that actually. So example, just consider like today we are using Airtel. We have some problems in our network, so we need to talk to some technical person, or we have if you're a postpaid customers, if you are having a concern in your bill, right, then you have to go and talk to the respective person. Okay, and you have to explain the reason and why there is an increase in bill, because normally in India we are prepaid customers, but in US like 80% of them are postpaid customers. So that therefore like they see a lot of calls are happening on a daily basis, and they have to pay a very larger amount. So that's why, as you know, like you have gone through the chatbot now. uh, like the chatbot is trending everywhere. Okay, now the AI is trending everywhere. Like you might aware of chatbot. I don't have to give much introduction on the chatbot, but what does business simply? What are the business applications and all those things? Okay, and why chatbot? As I said in my previous slide, right? So there is a lot of demand. Okay, increasing pressure on contact centers. Okay, therefore I said like because the customers are worried and frustrated, and they were calling calling and asking, and they cannot wait as well. Okay, so example, if I'm calling to Airtel, I have to wait for 5 to 10 minutes, and now the Airtel has changed their service and all. So being a prepaid customers, right, things are like it becomes very easy to handle the prepaid customers, because you are going to pay for a certain period, and what is the amount and what is the data and all those things. Okay, but if you take like a postpaid customers, they will have a concern. Okay, that's where like a lot of issues over there. So personally, I'm working on a telecom domain, right? So that's why we are seeing a lot of calls, not only for telecom domain, for other finance, insurance. A lot of industries are facing, and there is a heavy demand for the contact centers, and the contact centers are costing like anything. They wanted to cut down their costs. Okay, mostly this BPO companies. Okay,
So and then we need something better, right? Like a human, something should talk and help the customer at a certain level. I think 100%, if you want to satisfy a customer, that cannot be done. Nowhere the technology is ready today. Okay, but I think at least for 60 to 70% of the customers, I think we can help them out. So if we are able to handle the 60 to 70% customer, so this is going to impact the 15 to 20% of their revenue is going to increase. That's what happening today, and every other organization is trying to apply the chatbot today. It's a common number. So whenever you applied a AI and NLP based chatbots, right, then it is going to be uh, then it's going to be a um, changing moment for that organization, and it is definitely going to increase their revenue and profits. So that's why they are moving to chatbot actually. So what are the benefits actually? So as I done right, as a telecom customers, churn means how many customers are going out and how many customers, because they might have like some might move to Airtel to Geo to that's a churning. Okay, so not only for the, I'm just talking on a telecom way. Not only, consider other business as well. Okay, they might actually run to a different one, and uh, they might run to a different telecom provider or a different company. This company support was not there. So because of the 24 into 7 support, we are not supposed to provide. Okay, if it's a very top tier or top MNCs, right, they were able to provide it. Okay, but if you think like the middle tier companies or a small startup companies, they cannot give the 24 into 7, then the cost is very high. Okay, so even the big companies are now focused on doing the cost cutting things actually. Okay, so that's why the customer intake is actually increased. At least we don't want to have to bring new customers. At least we want to save the existing customers who sits in the business. So far, any questions actually? So this is all chatbot. Chatbot, as you know, right? There is a front-end application running, and behind you have a server. The server is having an NL. The server is hosting an NLP engine, and there is a chatbot layer you can build, and also you can make use of your database. That's completely a chatbot. Okay. So as you know, because everyone should have seen the chatbot things today. Actually, I think the Microsoft has launched the product, right? So this chatbot becomes overnight. It was very popular, but if you think right, the Microsoft has developed a product. It's an OpenAI. So they have actually um, spent millions of millions, and also they have trained millions of millions of data. They collected the data wherever the source, whatever the source, and they have been very silently doing this RD program, which Google was also not aware. Google was planning to launch another product, which they launched immediately after they launched it, and uh, some accuracy issues are there, and Google name was quite damaged. So so இல்ல உங்களுக்கு chatbot, okay, chatbot ஓட business benefits. So is it okay? Like any questions over? Look, if you try to be interactive, then like so we'll have like இப்போ பேசுறதுனால யாருமே ஒன்றும் இதுவும் பண்ண போறதில்ல. You have to ask your questions, okay? If you're not asking questions here, then a lot of people in you're going to a different company, they are going to ask you questions again and again, and you will be in a pathetic situation. You're not able to answer them. If you're not speaking out, then it's going to be a very tough thing there. ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நானும் இந்த மாதிரி செஷன்ஸை காலேஜ் படிக்கும் போது அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். பெருசாக பேசினதில்லை. ஸோ பட் ஐம் திங்கிங் லைக் ஸோ ஸோ ஐ டென்ட் ஹவ் மச் எக்ஸ்போஷர், பட் when I come to Chennai and working in this organization, doing a lot of things, right? So a lot of things I'm missing out in my career. Like இதோட பெட்டரான பொசிஷனில் இருக்கலாங்கிற ஒரு இது இருந்துச்சு. So that's what I wanted to say you all. Okay. And coming to type of chatbots, okay, menu driven chatbots. Menu driven chatbots வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் போனாலே ஒரு chatbot வந்து நீங்களே ஒரு blog ரெடி பண்ணிவிட்டு
நீங்களே ஒரு வெப்சைட் ரெடி பண்ணிவிட்டு சாட்போட் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு கோட் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அந்த கோடை நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் சம் ஆஃப் யூ மைட் ஹவ் ட்ரைட் as well. Okay, so even you can do it for an NEC. I'm not sure, I have not gone to the NEC side, so you can have it. Okay, because of the course fee structure அந்த மாதிரி ஒரு பாட் நீங்களே மெனு ட்ரிவன் சாட்போட் வந்து பண்ணிக்கலாம். கீவேர்ட் ட்ரிவன் இஸ் சம்திங், ரைட்? ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டாக ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு ரொம்ப ப்ரீடிஃபைன்டாக டிஃபைன் பண்ணி அதை பே பண்ணாங்க. இப்போ என்னென்னா ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டோட கோர்ஸ் சிலபஸ் என்ன, அந்த மாதிரி ஒரு சாட்போட் ரெடி பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு ப்ரீடிஃபைன்டாக என்ன இதுன்னு தெரியும். இந்த NLP ML பேஸ்ட் சாட்போட்ஸ் எப்படின்னா ரொம்ப பர்சனலைசேஷனாக. ஓகேயா, இப்போ வந்து நான் வந்து அந்த சாட்போட்டை எவ்வளோ தூரம் யூஸ் பண்ணுறேன், என்னென்ன டாபிக் வந்து அந்த சாட்போட்டில் பேசுகிறேன், ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் என்ன பர்சனலைஸ்டாக கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா. அடுத்த ரெண்டாவது விஷயம் வந்து என்னென்னா, ஸோ வந்துட்டு இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கான்வர்சேஷனில் இப்போ மெனு ட்ரிவன் கீவேர்ட் ட்ரிவன் சாட்பாட்லாம் நீங்கள் அந்த சாட்பாட்டை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகணும். இந்த சாட்பாட் சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஒன் பை ஒன்னாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனால் மட்டும்தான் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் சம் டீட்டெயில்ஸ். இன்னைக்கு ஏர்டெல் வந்து அதுதான் வச்சுருக்காங்க, அந்த சாட்பாட் தான் வச்சுருக்காங்க, மெனு ட்ரிவன் சாட்பாட்ஸ். நீங்கள் ஏர்டெல்லோட ஆப் வச்சுருந்தீங்கன்னா போய் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெனு ட்ரிவன், இதெல்லாம் பேசிக் சாட்பாட்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த NLP அண்ட் ML பேஸ்னா இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் லைக் அன் ஓஷன். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ ஓப்பன் ஏஐயில் நீங்கள் என்ன கொஷின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த NLP அண்ட் ML பேஸ்ட் சாட்பாட்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இதே மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு வச்சுருப்பாங்க. ஆக்சுவலி வந்துட்டு கம்பேரிங்லி வந்து இந்தியாவோட US வந்து ரொம்ப வந்து தேவர் வெரி சென்சிட்டிவ் டு கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதனால they wanted to have a different channels for handling all those customers and all those things they did do. Okay, ஸோ அப்போது நீங்கள் என்ன டாபிக் கேட்டாலும் அந்த டாபிக் ஏற்ற மாதிரி ஆன்சரு, இல்லை நீங்கள் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகுறீங்கன்னா அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகுறத வந்து உங்களை பாசிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஆன்சர்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வேரியஸ் டைப் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து தே ஆர் ட்ரைங் டு டூ. ஓகேங்களா. அதுதான் NLP ML பேஸ்ட் சாட்பாட்ஸ். இன்னைக்கு இதுதான் எல்லாருமே இருக்குது. இப்போ AWS கூட ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐன்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணுறாங்க. அதோட ஃபுல் திங் எனக்கு தெரியல. ஈவன் வி ஆர் ட்ரைங் டு அடாப்ட் இட். ஓகேங்களா. ஈவன் நீங்கள் வந்து இப்போ அதை வந்து கேன்வாங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலி அதை அவங்களே ஓனாக அந்த பிளாட்ஃபார்ம், இப்போ கேன்வாங்கிறது நமக்கு தெரியும், டிசைனிங் பிளாட்ஃபார்ம். நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் பண்ணுறீங்க. இப்போ என்னன்னா நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணும், என்ன ரெக்யர்மெண்ட்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஏஐ வந்து ஒரு இமேஜை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து கேன்வா வந்து ஆக்சுவலி கிட்டத்தட்ட பண்ணிட்டாங்க. அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க. ஐ திங்க் ஸோ. வெதர் பீட்டா டெஸ்டிங்கில் இருக்கா இல்லை ப்ரொடக்ஷன் போயிச்சான்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஸோ பட் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பண்ணுறாங்க. அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. AWS எடுத்து அந்த ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ மாடல்ஸ் அங்கே டெப்ளாய் பண்ணி அதை வந்து பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் வெரி குட் திங் ஆக்சுவலி. அடுத்து வாய்ஸ் சாட்பாட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஐஃபோன் வச்சுருக்கவங்க சிரி யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் பேசுகிற டேமை வந்து அதை டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு ரெலவெண்ட்டான கான்வர்சேஷன் என்னன்னு வந்து டெரைவ் பண்ணி கொடுக்குறது தான். ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் டைப் ஆஃப் சாட்பாட்ஸ். ஸோ இனிஷியல் டேஸில் ஒரு 10 years பிஃபோர்லாம் எல்லாம் மெனு ட்ரிவனாக இருந்துச்சு. சாட்பாட்டோட ஸ்கோப் வந்து இந்தியாவில் இன்னும் வரல. பட் கன்சிடரிங் லைக் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் இட்ஸ் பூமிங் லைக் எனிதிங். ஐ திங்க் India will be taking it very slowly, but it will have a very consistent market. So that's what everyone is predicting. Okay, it could affect some jobs as well. ஸோ இதுதான் NLP and ML சிம்பிள் யூஸ் கேஸ். ஓகேங்களா. இப்போ ஒரு யூசர் இருக்கிறாங்க. ஓகேயா. ஸோ அந்த யூசர் வந்து இப்போ ஜஸ்ட் கன்சிடர் நீங்களே ஒரு சாட்பாட் உங்கள் டீம் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க உங்கள் காலேஜில். ஓகேயா. ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் மீனிங் என்னன்னு கேட்குறீங்க. ஓகேயா. அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா, நான் வந்து என்னோட சர்வரில் தான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் பேக் அண்ட் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். அப்போது நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட் அங்கேருந்து போகணும். அந்த என்னோட ரெக்வஸ்ட் அங்கே போயிட்டு ஆக்சுவலி இதில் வந்து இந்த ஆர்கிடெக்சர் வந்து எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து அந்த பேஸ்ட் அந்த ஆர்கனைசேஷன். இப்போ நம்மளாம் வந்து ஒரு சர்வர் வச்சு பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆக்சுவலி வந்துட்டு இப்போ ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் எடுத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் சர்வர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆர்கிடெக்சர் வச்சுருப்பாங்க, அவங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரோட்டோகால் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ஒரு பேகான ஒரு டூல் வச்சு அதில் வந்து பிஸ்னஸ் ரூல்ஸ்லாம் எழுதுவாங்க. ஸோ அந்த ஆர்கிடெக்சர் எப்படி வேணா இருக்கலாம். இப்போ வந்து நீங்கள் சிம்பிளாக டெவலப் பண்ணுறீங்கன்னா யூசர் இன்புட்னா ஏன் இந்த டயக்ராம் ஃபுல்லாக வரலன்னா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் இட். ஓகே, when யூசர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் டேரெக்டாக சாட்போட் லேயரை கால் பண்ணலாம். பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன டேட்டா வேணுமோ அந்த டேட்டாவை சர்வரில் கால் பண்ணி சர்வரில் அந்த டிபியில் எடுத்து
திருப்பி சாட்பாட் லேயருக்கு கொண்டு வந்து திருப்பி சாட்பாட்லேருந்து டேரெக்டாக நீங்கள் யூசருக்கு வந்து திருப்பி கொடுக்கலாம். இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம்னா, பெரிய ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சர்வரில் கால் பண்ணி, பிகாஸ் எல்லாத்தையும் ட்ராக் பண்ணணும். ஓகேங்களா, எங்கே வந்து ட்ராக் பண்ணணும், லெட்ஜர்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன இன்ட்ராக்ஷன்ஸையும் ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்போ போது நமக்கு வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் வேணும். அந்த சிஸ்டம் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். அப்போ வந்து நீங்கள் கொடுக்கும்போது இதாகும். ஸோ இது வந்து ஓவரால் இப்போ எப்படி ஒரு ஆர்கிடெக்சர் இருக்க போகுதுங்கிறது தான். ஓகேங்களா, இப்போ என்னன்னா நான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா, எனக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோட ஆன்சர் வேணும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் மீனிங் நான் கொடுக்கும் போது என்னோட இன்புட் வந்து இந்த சாட்போட்டோட கண்டென்ட் லேயருக்கு வரும். இந்த லேயரில் வந்து இதே மாதிரி சிமிலராக வந்து என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். அந்த வேல்யூஸோட கம்பேர் பண்ணி எனக்குன்னு நான் இந்த NLP என்ஜினுக்குன்னு ஒரு அக்யூரசி வச்சுருப்பேன். ஓகேங்களா, அந்த அக்யூரசிக்கு மேலே இருந்தால் மட்டும் நான் வந்து கண்டென்ட்டை டெலிவர் பண்ணுவேன், இல்லைட்டா நான் டெலிவர் பண்ண மாட்டேன். இதுதான் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையுமே எழுதியிருப்பாங்க. இந்த NLP என்ஜின்லாம் இப்போ கூகுளோட NLP என்ஜின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ஏன்னா கூகுள் கிட்ட வந்து எல்லா டேட்டாவுமே இருக்குது. ஓகேங்களா, மில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து லோட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களால டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் மீனிங்கும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் டெஃபினிஷனும் எல்லாமே ஒன்றுன்னு கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு அவங்க ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அந்த ட்ரைனிங் மூலமாக அந்த அக்யூரசியை வந்து they were able to find their accuracy and based on that வந்து they will deliver it. ஓகேங்களா, ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனும் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க அக்யூரசி. ஓகேங்களா, அந்த NLP மாடலோட தான். ஸோ கரண்ட் என்னோட ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு டேரக்டர் டூல் அனுப்பியிருக்காங்க. ஏன்னா இட்ஸ் வெரி டஃப் டு ஒரு NLP என்ஜினை வந்து டெவலப் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி. ஓகேங்களா, இட் நீட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷலைஸ்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அண்ட் அந்த அல்காரிதம் இருந்தாலும் அது வந்து இன்னைக்கு கூகுளோ அமேசானோ இல்லை மைக்ரோசாஃப்டோ வச்சிருக்க அளவுக்கு ஒரு NLP என்ஜின் ரெடி பண்ண முடியும்னா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகேங்களா, யூ கேன் ஹேவ் இட். ஓகேங்களா, அதோட அக்யூரசி லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க கிட்ட அவ்வளோ டேட்டா இருக்கு. எதுக்கு உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க மூலமாக இன்டர்நெட் வச்சு எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட ஒரு டேட்டா தான் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பிஸ்னஸ். ஓகேங்களா, டேட்டா தான் நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸ். ஓகேங்களா, நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் வேணும்னா எங்கிட்ட இவ்வளோ டேட்டா இருந்ததுன்னா அதை வந்து காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க. இந்த டேட்டா வச்சு என்ன பண்ணலாம்? இன்னைக்கு ஃபேஸ்புக்கில் உங்களுக்கு, இன்ஸ்டாகிராமில் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், உங்களை என்ன மாதிரி பண்ணலாம் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா, நியரஸ்ட் நெய்பர் அல்காரிதம் நீங்கள் ஒரு 4 புக் படிச்சிருக்கீங்க, ஒரு 4 வீடியோ பார்த்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதே மாதிரி அந்த சிமிலராக 4 வீடியோ பார்த்துருக்காங்க, இவங்க இன்னொரு 4 வீடியோ பார்த்துருக்காங்க, நீங்கள் இன்னொரு 4 வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க. அப்போ வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிடும் அந்த அல்காரிதம். தட் இஸ் கால் நியரஸ்ட் நெய்பர் அல்காரிதம் சொல்கிறது. இவங்க 2 பேருக்கும் மேட்சாக 4 வீடியோ பார்த்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ அதர் வீடியோஸை கொடுக்கும்போது இவனும் லைக் பண்ணுவான், அவனும் லைக் பண்ணுவான். ஸோ உங்களை எப்படி என்கேஜிங் அந்த பிளாட்ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ என்கேஜிங்காக எப்படி உங்களை அந்த பிளாட்ஃபார்மில் வைக்கிறது எல்லாமே ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங், ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் ஆகும்போது ஸோ they can which it's going to be the next business. ஓகேங்களா, டேட்டா வச்சு தான் பிஸ்னஸ். ஓகேங்களா, சின்ன ஒரு ஷாப் கூட இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டேட்டாஸ் வந்து சின்ன லெவலில் ஒரு CRM வச்சு, கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் CRM டூல் வச்சு அதில் உங்களோட டேட்டா கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி, இப்போ நீங்கள் உங்களோட ஃபாதரோ யாரோ ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் வச்சுருந்தா கூட கரண்ட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க. புரியுதா? ஆனால் சில பேர் வந்து இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ரொம்ப வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, நல்லா க்ரோ ஆகுறாங்க. இன்னும் வந்து பழைய வந்து லைக் பழைய மாடல் ரன் பண்ணுற பிஸ்னஸ்லாம் வந்து அவங்களோட கஸ்டமர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து அவங்க கிட்ட இல்லை. ஸோ அந்த கஸ்டமர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் வச்சு இப்போ ஜஸ்ட் டேக் இட், நம்ம ரொம்பலாம் பெருசாக பண்ணலாம். ஒரு 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 மாடல் இருக்குன்னா அது சின்ன பிஸ்னஸ்க்கும் பண்ணலாம், பெரிய பிஸ்னஸ்க்கும் பண்ணலாம். ஆனால் அதில் வந்து லெவல் ஆஃப் எஃபர்ட் தான் எவ்வளோங்கிறது பெருசு. இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கிறாங்கன்னா, ஸோ இப்போ உங்களுக்குலாம் இந்த அல்காரிதம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றும் இல்லை, சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இப்போ இந்த ஆஃபர்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல. ஸோ ஓகே, நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க, நீங்கள் என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் வாங்குறீங்க, நீங்கள் என்னென்ன ப்ராடக்ட் வாங்கும் போதும் அப்போ என்ன ஆஃபர் கொடுக்கலாம், அப்போ நீங்கள் எப்படி அட்ராக்ட் ஆவீங்க. ஓகேயா, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வேணாம். ஓகேயா, ஸோ அதுக்கப்புறம் ஈவன் வந்து நீங்கள் வந்து இன்றைக்கெலாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மலேசியாவில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ இப்போ வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு அனாலிட்டிக்கல் டூல் வேணும்னு அவங்க திங்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆனால் வந்து இப்போ வந்து ஒவ்வொரு சூப்பர் மார்க்கெட்டையும் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண முடியறது வந்து கஷ்டம்.
நீங்கள் என்னோட சாஃப்ட்வேர் இங்கே இப்போ ஜோகோ வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் இந்த ட்ரான்சிஷன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஓகேங்களா. ஒருத்தர் வந்து ஒரு சில ஐடி சிஸ்டம்ஸ்குள்ளே இருக்க மாட்டாங்க, அவங்க ஈஸியாக வந்துடுவாங்க. ஆனால் எக்ஸிஸ்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிற ஒருத்தரால் உள்ளே வர முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா சிஸ்டம் எல்லா இம்ப்ளிமெண்டேஷனையும் மாற்றணும். ஈவன் என்இசி ஒரு சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க, ஆனால் புதுசாக ஒன்று கொண்டு வரும்போது தே cannot easily adapt it. They'll think through it, they'll think through the cost and all those things. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஓகே நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டம் வச்சுக்கோங்க, உங்கள் சிஸ்டமில் நான் வந்து ஒரு ஷெடியூலர் பண்ணுறேன், ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கிரியேட் பண்ணி நான் ஒரு டிபி உள்ளேயே கிரியேட் பண்ணி உங்களோட டேட்டா எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி இந்த டிபியில் இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட சென்ட்ரலைஸ் சர்வர் கொடுத்துட்றேன். என்னோட அப்ளிகேஷனை மட்டும் உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க, உங்களோட சேல்ஸு எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலி வாட் யூ ஹேவ் டு டூ ரைட் when you come to நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்கு வரும்போது எம்என்சிஸோ என்ன ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸோ வாட் எவர் ஓகேங்களா, எதுவுமே வந்து கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் உங்களோட ஸ்கில் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, எப்படி வந்து இருக்கிற விஷயத்தை வந்து யூஸ் பண்ணி புதுசாக ஒரு 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 பிஸ்னஸோட ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணலாம். ஒரு பிஸ்னஸோட ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணால் இங்கே ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் யுவர் டேட்ஸ் பிஸ்னஸ், யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் யுவர் உங்களோட அம்மா அப்பாவோட ப்ரொஃபஷனில் கூட நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணலாம் இன்கேஸ் யூ ஹேவ் இஃப் யூ ஹேவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் என்னோட ரோல் வந்து பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் நூக்கணும் இருக்கிற விஷயம் வந்து, ஏன்னா புதுசாக எதுவும் இன்வெர்ட் பண்ண வேணாம். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் லோ கோடெல்லாம் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்லாம் வரப்போகுது ஓகேங்களா. வாட் எவர் கம்ஸ் இட்ஸ் நாட் சம்திங். ஏன்னா இன்ஃபோசிஸ் சேர்மன் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் புதுசாக ஒன்று கொண்டு வந்தாலும் இட்ஸ் நாட் ஸ்டில் த ஐடி பீப்புள் ஆர் தேர் கோயிங் டு டிபெண்ட் ஆன் இட் ஓகேங்களா. நீங்கள் ஏஐ கொண்டு வந்தாலும் ஜாப்ஸ் கட் ஆகும், ஆனால் புது ஜாப்ஸ் வேணும். அந்த ஏஏ ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண, யாரோட ஏஏ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய டீமே வேணும். ஏன்னா ஏஏ ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது, அதுலேருந்து ஒரு மெட்ரிக்ஸ் எடுக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் ஆக்சுவலி டுடே. ரொம்ப வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக பிஸ்னஸோட வேல்யூஸ் என்ன எல்லா சைடும் திங்க் பண்ணணும் ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி நீங்கள் ஒரு சர்வர் வச்சு சர்வருக்கு ஒரு, ஏன்னா நீங்கள் சாட்பாட் இப்போ சாட்பாட் நிறைய டூல்ஸ் வந்துட்டு, ஈவன் ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து ஃப்ரெஷ் சாட்னு ஒரு டூல் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சாட்பாட், நீங்கள் அந்த டூலில் போய் 14 days சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் பில்டிங் யுவர் சாட்பாட்ஸ் ஓகேங்களா. ஈவன் வந்து சாட்பாட் வந்து தர ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக். ஸ்டாட்டிக்னா நம்ம சும்மா எழுதுகிற கண்டென்ட், டைனமிக்னா நம்ம பேக்கெண்ட்லேருந்து டேட்டா பேஸ்லேருந்து ஒரு டேட்டாவை எடுத்து ஷோ பண்ணுறது தான் டைனமிக் ஓகேங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி டைனமிக்காக பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் 14 days யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் இமெயில் ஐடிஸ் கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் மல்டிபிளாக அந்த சாட்பாட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா. ஓகே, so I think still Muthukumar star is taking this data structure or not, I'm sure. அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கிளாஸ்லாம் ஒழுங்காக பண்ணல, பட் அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோட ட்ரீ டெசிஷனிங் தான் எனக்கு சாட்பாட்டில் வந்து ப்ளே ஆகுது ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து இந்த என்எல்பி என்ஜினில் வாட்டர்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா. அப்போ இங்கே வந்து சாட்பாட்குள்ளே அந்த பேக்கெண்ட் டிசைன் எப்படி வச்சுருப்பாங்கன்னா ஓகேங்களா, இது வந்து கூகுளோட டைலாக் ஃப்ளோன்னு ஒரு டூல் இருக்குது. அந்த சாட்பாட் வந்து ரொம்ப ஸ்கேலபிள் சாட்பாட் ஆக்சுவலி. பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன் வந்து அதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ளோ மாதிரி கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஃப்ளோக்குள்ளே நிறைய இன்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அந்த இன்டென்ட்குள்ளே கான்வர்சேஷன் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ உங்கள் கிளாஸ் இப்போ ஃப்ளோன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் ஓகேங்களா. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர் ஓகேங்களா. அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயருங்கிறது ஒரு இன்டென்ட் ஓகேங்களா. செகண்ட் இயர் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து செக்ரிகேட் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர்க்குள்ளே என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகேயா, அந்த சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நம்ம இன்னும் வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு சைல்டை உருவாக்கலாம். அது சைல்டாக உருவாக்கிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் சிஎஸ்சிக்கும் காமனாக இருந்தால் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக லிங்க் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஹெவி நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் இருக்குல்ல, நம்மளோட பிரெயினோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இது எல்லாமே ஓகேங்களா. ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறத ஒரு குழந்தையா இருக்கிறோம், குழந்தையிலேருந்தே நமக்கு ஒரு பொருள் வருதுன்னா நம்ம வந்து டப்புன்னு வந்து கையை வச்சு அதை ஸ்டாப் பண்ணுறோம். அப்போ வந்து பிரெயின் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்டிவேட் ஆகுது, அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஸோ அதை வந்து அந்த குழந்தைக்கே அந்த ஒரு இது இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு அடல்ட்டாக இருக்கும்போது நம்மளோட பிரெயின் எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும்.
ஸோ அதே கான்செப்டை இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் எது வந்து கரெக்டான இதுன்னு சொல்லி அதை சூஸ் பண்ணி அந்த ஆன்சரை ரீட் பண்ணும். இப்போ வாட்டர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன NLP வந்து ஐடியில் வரும். ஐடியில் வந்துட்டு இங்கே வந்து ஓகே டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரைனிங் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயரில் இருக்கா, செகண்ட் இயர் இதில் இருக்கா, தேர்ட் இயரில் இருக்கா. ஓகே செகண்ட் இயரில் தான் இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் சப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஓகே ஸோ இதுதான் ரெலவெண்ட். ஓகே இதோட அக்யூரசி 80% இருக்கு. ஸோ இந்த வாட் இஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் மீனிங் அண்ட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ட்ரைனிங் வச்சிருக்கேன் நான். டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், வாட் இஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், இந்த 2 ட்ரைனிங்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த 2 வேர்ட்ஸும் ஒரே மீனிங் தான் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்யூரசியை டிஃபைன் பண்றாங்க அல்கோரிதம். அந்த அக்யூரசியை பேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோட ஆன்சரை நான் இங்கே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்னோட டிபியில். இதை லிங்க் பண்ணி இந்த பீங்கிற இன்டென்ட்டை நான் புல் பண்ணி அங்கே ஷோ பண்றேன். அவ்வளோதான். அந்த பீங்கிற இன்டென்ட்டுக்குள்ள ஒரு கான்வர்சேஷன் வச்சிருக்கேன். அதுதான் என்னோட டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோட டாபிக். ஸோ இது வந்து ஒரு சாட்பாட்டுக்குன்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சு அந்த அப்ளிகேஷனில் தான் நீங்கள் வந்து யூ ஹவ் டு பில்ட் ட்ரீ பை ட்ரீயாக நீங்கள் பில்ட் பண்ணி அந்த ட்ரீக்குள்ளே எப்படி வந்து லிங்க் கொடுக்குறீங்கிறதான் உங்களோட இது. நீங்கள் ஓவரால் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் பண்ணும்போது பயங்கர கண்டென்ட் இருக்கும், வாஸ்ட் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கும்போது அந்த கண்டென்ட்டை எப்படி ரீயூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் நிறைய இருக்கும். இந்த NLP என்ஜின் வந்து இப்போ நாங்கள் ஆக்சுவலி கான்டாக்ட் சென்டர் ஏன்னு ஒரு NLP என்ஜின் யூஸ் பண்ணுறோம் கூகுளோட. அக்யூரசி வந்து பயங்கரமான அக்யூரசி. ஓகேங்களா. ஆனால் இப்போ வந்து அது வந்து அப்போ வந்து இந்த சாட்பாட்டோட அவேர்னஸ் கிடையாது. இது வந்து நாங்கள் ஒரு 4 இயர்ஸ் முன்னாடி அடாப்ட் பண்ணோம். இப்போ நிறைய வந்துருச்சு ஆக்சுவலி. பட் அதோட அக்யூரசி வந்து ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான அக்யூரசி, சூப்பர் ஃபாஸ்ட் அக்யூரசி. ஓகேங்களா. அதோட பெட்டரா பண்றதுக்கு இது வந்து காரோட என்ஜின் மாதிரி தான். ஓகேங்களா. மாருதி அல்டோல ஒரு என்ஜின் இருக்கு, மாருதி என்ன சொல்றது எட்டிகால ஒரு என்ஜின் இருக்கு, டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல. அதே மாதிரி அவங்க வந்து அந்த என்ஜின்ஸ் NLP என்ஜின்ஸை ரொம்ப மோல்ட் பண்ணி அவங்க வேற இதில் பண்றாங்க. ஈவன் கூகுள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ட்ரை பண்ணாங்க. இப்போ என்னன்னா கீவேர்ட் பேஸ்ட் டிரைவன்னா நீங்க வந்து இப்போ வந்து ஐ வாண்ட் டு பே மை ஃபீஸ்ன்னு கொடுக்குறீங்க சரியா. அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னா ஃபீஸை எப்படி பே பண்ற ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்து ஒரு பேமெண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து நீங்க பே பண்ணலாம் சாட்பாட்குள்ள. ஓகேயா. நான் இன்பிட்வீன் இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து நான் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இன்பிட்வீன்ல நான் வந்துட்டு நான் வேற ஏதாவது கேட்குறேன். ஓகேங்களா. ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் YRC ஆர் RRC கிளப்னு கேட்குறேன். அந்த மாதிரி கிளப்னு கேட்கும்போது அப்போ வந்து அந்த பேமெண்ட்ல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் கீவேர்ட் ட்ரிவன்ல உள்ள ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். யார நீங்க ஒரு கான்வர்சேஷன்ல இருப்பீங்க, திடீர்னு ஏதாவது தெரியாம டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது போயிடும். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து நோன் டிஸ்அட்வான்டேஜ். பட் ஆனால் அப்படிதான் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு எல்லா கண்டென்ட்டும் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா ஒரு செட் ஆஃப் கஸ்டமரை வந்து ஒரு இடத்துக்குள்ள கண்டெயின் பண்ணி வைக்கக்கூடாது. அவங்க கேட்குற எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணுங்கிற மோட்டிவ்ல தான் இந்த கீவேர்ட் டிரைவன் மெஷின் லேர்னிங் பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சாட்பாட்ஸ் இன்னைக்கு. ஸோ இப்போ என்னன்னா கூகுள் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஸோ நான் ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்குறேன். ஓகேங்களா. இப்போ வந்து ஐ வாண்ட் டு பே த ஃபீன்னு கேட்குறேன். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ வந்து திடீர்னு வந்து நான் ஊடையில வந்து வாட் இஸ் திஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஃபீஸ்ன்னு நான் வந்து கேட்குறேன். அப்போ போது என்னோட பேமெண்ட் பாதியிலே அபேண்டன் ஆகி நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஃபீஸ் அந்த கான்வர்சேஷனுக்கு அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு போயிடுவோம். அப்போது கஸ்டமர் வந்து டிவைட் ஆகிறாங்க. ஸோ இதை மாதிரி தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா கூகுள் வந்து உன்னோட ப்ரீவியஸ் கான்வர்சேஷன் என்ன, இந்த கான்வர்சேஷன் என்ன, அந்த 2 கான்வர்சேஷனும் எதுக்காக நீ கேட்குற. ஓகே நீ இதோட டீட்டெயில் கேட்டுட்டு திருப்பி பேமெண்ட் பண்ண வரணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ முதல் அந்த டீட்டெயில கொடுத்துட்டு உன்னை திருப்பி வந்து நீ எந்த இடத்துல விட்ட ஸ்டெப்லையோ அந்த ஸ்டெப்லையோ உன்னை புஷ் பண்ணி உன்னை பேமெண்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஓகேங்களா. இப்போ NEC வந்து பிரச்சனை இல்லை, இட்ஸ் அன் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூட். பட் இப்போ வந்து நீங்க ஒரு பிஸ்னஸா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பே பண்ண வரவன் திடீர்னு ஏதோ ஊடையில ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறான். ஸோ அப்போது அவன் டிவியேட் ஆகி வேற எங்கேயோ போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் திருப்பி அந்த பேமெண்ட் பண்றதே மென்டாலிட்டியே போயிடுச்சுன்னா ஸோ அவங்க தே வில் லூஸ் தம் ரைட். ஓகேங்களா. எனக்கு நான் வந்து நான் வெரைசாங்கிற ஒரு யூனிட்ல ஒர்க் பண்றேன். அங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சாட்பாட்ல நீங்க வந்து பே பண்ணலாம், ஃபோன் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஃபோன் தனியாக வாங்குவோம், சிம் தனியாக வாங்குவோம். அங்கே ஃபோனும் சிம்மும் ஒரே ப்ரொவைடர்கிட்ட தான் வாங்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ அவங்களுக்கு அப்படிதான் ரூல் ஆக்சுவலி. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போது இப்போ இன்னைக்கு லாஸ்ட் வீக் iPhone 15 லான்ச் ஆச்சு. அதுதான் எங்களோட மெயின் ப்ராஜெக்ட். ஓகேங்களா. iPhone 15ஓட சேல்ஸ் iPhone 15 பேஸ் பண்ணி சாம்சங், OnePlus யாரெல்லாம் என்னென்ன மொபைல் லான்ச் பண்றாங்களோ அந்த சேல்ஸை வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்க ஃப்ளிப்கார்ட்ல தமாக்கா சேல் போடுறாங்க, அமேசான்ல வந்து அந்த சேல் போடுறாங்க. ஓகே ஒரு நாள் போடுறாங்க. அந்த ஒரு நாள் தான் வந்து அமேசானுக்கு முக்கியமான நாள், ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு முக்கியமான நாள்.
அதை டார்கெட் பண்ணி தான் அந்த ஒரு வருஷம் அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஃப்ளிப்கார்ட் அந்த சேல் பண்ணும்போது, அந்த தமாக்கா சேல் பண்ணும்போது, தீபாவளி சேல் பண்ணும்போது, இப்போ முன்னாடி இனிஷியலாக ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து இந்த சேல் லான்ச் பண்ணும்போது ஃப்ளிப்கார்ட்டோட சைட்டே கிராஷ் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் நாங்கள் காலேஜ் படிக்கும் போது. இப்போ ஏன் ஆச்சுன்னா அவங்க வந்து அதுக்கு ரெடியாக இல்லை ஆக்சுவலி. ஸோ இவ்வளோ கஸ்டமர் வருவாங்க, அந்த சிஸ்டம் ரெடியாக இல்லை. ஸோ இதை வந்து ஏன்னா ஒன் டேல நம்ம பண்ண முடியாது. இயர் பை இயர் நம்ம எவ்வளோ தூரம் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலி எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த டீமோட மெஷர்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, இவங்க வந்து எப்படி வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, அதுதான் வந்து அவங்களோட வந்து சக்ஸஸ் ஃபேக்டர். ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோங்கிறது தான் இது. ஆஸ் நான் வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃப்ளோஸ், ஓகேங்களா? இதுதான் ஃப்ளோஸ்னால் இப்போ வந்து ஒரு ஃபியூச்சர்னு வச்சுக்கோங்க. இதை நீங்கள் வெப்சைட் கூட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். வெப்சைட்டில் வந்து பேமெண்ட் ஒரு மாடியூல் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் என்ஐசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பேமெண்ட் ஒரு மாடியூல் இருக்கும், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு ஒரு மாடியூல் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்னு ஒரு மாடியூல் இருக்கும். அதெல்லாம் மாடியூல். அந்த மாடியூலுக்குள்ள என்னென்ன பேஜஸ்லாம் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்க, அந்த பேஜஸ்க்குள்ள என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் போடுறீங்க, அதுதான் கான்வர்சேஷன். சாட்பாட் தான். இப்போ ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஃப்ளோன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்குள்ள ஃபைனல் இயர்னு ஒரு பேஜை வந்து கிரியேட் பண்ணுறீங்க. அந்த ஃபைனல் இயர் பேஜுக்குள்ள நீங்கள் என்னெல்லாம் வந்து சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதுதான் அந்த கான்வர்சேஷன். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து ஷோ பண்ணுறீங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சாட்பாட்டோட பேசிக்ஸு, எப்படி சாட்பாட் ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ சாட்பாட்டோட ஃப்ளோஸ், இன்டென்ஸ், கான்வர்சேஷன் இதெல்லாம் வந்து நான் சொல்லிட்டேன், ஓகேங்களா? எப்படி டிஃபைன் ஆகிருக்கு. ஆக்சுவலி நான் அந்த செஷனில் வந்து ஆக்சுவலி சாட்பாட் பற்றி எடுக்கணும்னா இட்ஸ் லைக் இட் வில் டேக் ஒரு 1 month அந்த மாதிரி இருக்கும், ஓகேங்களா? பட் இதை வந்து என்னால் சிம்பிளாக வந்து ஹவு கேன் எக்ஸ்பிளைன் யூ அண்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பிஸ்னஸ் இம்பேக்ட். அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் 2 பேராவது எதாவது பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா, ஸோ ஐ திங்க் திஸ் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். அந்த மோட்டிவில் தான் ஐ வாஸ் டூயிங் திஸ் செஷன். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் சாட்பாட் ஆப்டிமைசேஷன், ஓகேங்களா? நான் வந்து இப்போ என்னாச்சுன்னா சாட்பாட்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. சாட்பாட்லாம் நிறைய இருக்குது, போய் ப்ளக் அண்ட் ப்ளே பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா? ஸோ என்ன பண்ணுறதுனா என்னோட வெப்சைட்டில் போயிட்டு நான் ஒரு ஸ்னிப்பட் கோடை போட்டால் போதும், ஓகேங்களா? ஸோ அது சாட்பாட் வந்துடும், ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு அட்மின் டேஷ்போர்ட் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அதில் போய் நான் என்னென்ன கான்வர்சேஷன் வேணுமோ பில்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து சாட்பாட் டெவலப் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுச்சு. ஆனால் இந்த சாட்பாட் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு இல்லை, ஓகேயா? ஒரு ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஓகேங்களா, அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது. என்னன்னா இந்த சாட்பாட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்க வந்து அந்த சாட்பாட்டை டெவலப் பண்ணல, ஓகேயா? அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ரொவைடர்கிட்ட வந்து அந்த ஒரு அப்ளிகேஷனை வாங்குறாங்க. அந்த அப்ளிகேஷனை வாங்கி அவங்களுக்கு வச்சுக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு ஒர்க் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷன், ஓகே? அவங்க வந்து அந்த சாட்பாட்டை இது பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா, இப்போ எதுக்காக அந்த சாட்பாட்டை அடாப்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட கஸ்டமர் சப்போர்ட் கால்ஸை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கு. என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த சாட்பாட்டுக்கு வந்து இப்போ வந்து சாட்பாட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு காலுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு 0.02 USD அந்த மாதிரி பே பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சரியா? ஸோ இன்னொரு இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க அதே மாதிரி அந்த சாட்பாட் என்னதான் டெப்ளாய் பண்ணாலும் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து ஏஜென்ட்டுக்கு கால் பண்ணுறாங்க, ஏஜென்ட் கிட்ட பேசுகிறாங்க. ஸோ சாட்பாட் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை அப்படிங்கிறது இருக்குது. அப்போது 2 சைடுமே பே பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு சாட்பாட்டை அடாப்ட் பண்ண ஆர்கனைசேஷன், இந்த மிடில் டயர் ஆர்கனைசேஷன்லாம் இதுதான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க, ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற டூலில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பட் இது வந்து இப்போ தான் கிராஜுவலாக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒரு 3 years 4 years முன்னாடி இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு, ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ யாராவது கொஷின்ஸ் கேட்குறீங்களா? சீயிங் சம். ஓகே, any questions? Like I'm seeing a ping actually. Yeah, Ganesh, sorry. Ganesh, you can go ahead and ask something, Ganesh. Ganesh, no? You want to say something, Ganesh, no? Or தெரியாம ஆரம்பிக்கிறீங்களா? Okay.
Okay, fine. Let me continue with this. ஓகே. ஸோ இதில் நிறைய இப்போ ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணும்போது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் சாட்போர்ட்ஸில் இருக்குது டுடே, ஓகேங்களா? ஸோ நிறைய கொஷின்ஸ்க்கு வந்து சாட்போர்ட்டால் ஆன்சர் பண்ண முடியலை, ஓகேங்களா? அப்போ அந்த ஆன்சர் பண்ண முடியாததை வந்து ஃபாலோட்ஸ்ன்னு காட்டுவோம். அந்த ஃபாலோட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுற சினாரியோ வந்து ஃபால் பேக் சினாரியோன்னு காட்டுவோம், ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நம்ம சாட்போர்ட்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம், ஓகே, அதனால நமக்கு ஏஜென்ட் வேணான்னு சொல்லி எந்த எந்த ஆர்கனைசேஷனாலையும் மூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ சாட்பாட்டால் இவ்வளோ பர்சன்ட் தான் வந்து கஸ்டமரை ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அந்த ஆர்கனைசேஷனோட இம்ப்ளிமெண்டேஷனோட அதோட அதை பார்க்கும்போது அவங்க எவ்வளோ ஏஜென்ட் வேணும்னு அவங்க அதை பேஸ் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போது கண்டிப்பாக வந்து சாட் பாட்டால் ஒரு கொஷின் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்க முடியல, அவங்களோட ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியலைன்னா தே ஹேவ் டு கோ டு த ஏஜென்ட் அண்ட் ஏஜென்ட் கேன் ஹெல்ப் தம், ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த சாட்பாட்டோட பிஸ்னஸ் திங்கே வந்து எவ்வளோ எஸ்கலேஷன் மீன் நீங்கள் ஏஜென்ட் கூட காலோ சாட்டுக்கு போகிறது தான் எஸ்கலேஷன்ஸ். கண்டெய்ன்மெண்ட்ஸ் ஆர் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ்னா எவ்வளோ பேர் அந்த ஏஜென்ட் கிட்டே போகாமல் பாட் மூலமாகவே ஹாப்பி ஆனாங்க. இதை வந்து நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா சிசெட், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சொல்லுவோம், ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது அதை மெஷர்மெண்ட் பண்ணுவோம், அதை பேஸ் பண்ணி இந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் ரேட்டு. ஏன்னா இதுதான் உங்களோட நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதோட பார்ப்பாங்க சாட்பாட்டில், ஓகேங்களா? அடுத்து இந்த ஃபால் பேக் அண்ட் ஃபாலோட்ஸ். எப்போனா இப்போ நம்ம ஒரு நம்ம அந்த கான்வர்சேஷனே ரெடி பண்ணிப்போம். இப்போ ஆக்சுவலி புதுசாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் லான்ச் பண்ணுறாங்க, பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு NECல. அதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து அந்த வெப்சைட்லையும் இல்லை, அந்த எந்த கண்டென்ட்மே நான் ரெடி பண்ணல, இனிமேல் தான் பண்ணலான்னு பிளான் வச்சுருக்காங்க. அந்த டைம்ல அந்த கஸ்டமர் வந்து அதை வந்து ஹிட் அந்த அந்த அது ரிலேட்டடாக கொஷின் கேட்கும்போது பாட் வந்து ஃபெயில் தான் ஆகும். பாட் ஃபெயில் ஆகி எம்டியாக ஏதாவது ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்காது, ஓகேங்களா? அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பாசிஃபையான மெசேஜ் கொடுத்துருவாங்க, சம்திங் வென்ட் ராங், சாரி ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் கொஷின், அந்த மாதிரி ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து கஸ்டமர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடுவாங்க, வாட் இஸ் திஸ் சாட்பாட், யூ டோன்ட் ஹேவ் சென்ஸ் அப்படி இப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப ஆக்வர்டாக பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி இதுக்கு ஸ்பியர்னு ஒரு இன்டென்ட் வச்சுருப்பாங்க, பொறுத்துக்குள், அந்த மாதிரி ஒரு இன்டென்ட் வச்சுருப்பாங்க. அது என்ன பண்ணோன்னா, ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ப்ராப்ளம். நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சில சாட்பாட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, நீங்கள் என்ன தான் ரொம்ப பேசினாலும் அது வந்து உங்களுக்கு பாசிவே பண்ணுற மாதிரி பேசுவோம். அதை வந்து ஸ்பியர்னு சொல்லி ஒரு இன்டென்ட் வச்சுருப்பாங்க, ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி சம்திங் வென்ட் ராங், இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களோட சர்வர் டவுனாக இருக்கலாம். அந்த மாதிரி டைமில் சாரி ஐ எம் ஃபேஸிங் சம் டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ், ஐ cannot serve you at this moment, ப்ளீஸ் ட்ரை அகைன் லேட்டர், ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு டீம் வச்சுட்டு அவங்க அனலைஸ் பண்ணுவாங்க, இதோட வெலாசிட்டி என்னன்னு பார்ப்பாங்க, ஓகேயா? இப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 40,000 கீவேர்ட்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 40,000 கீவேர்டில் ஒவ்வொரு கீவேர்டோட வெலாசிட்டி எவ்வளோ, ஓகேங்களா? எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இது, ஓகே, எது வந்து நிறைய நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்குது. இப்போ பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்கன்னா அதை வந்து இவங்க வந்து பிஸ்னஸ் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போவாங்க. எடுத்துகிட்டு போய் இதுக்கு வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் ரெடி பண்ணுங்க, இதனால் நிறைய பேர் எஸ்கலேட் பண்ணுறாங்க, ஏஜென்ட் கிட்ட போகிறாங்க. ஏன்னா ஏஜென்ட் கிட்ட போனீங்கன்னா ஒரு ஏஜென்ட்க்கு நீங்கள் வந்து $10 பே பண்ணணும், ஓகே? ஒரு நாளைக்கு வந்து 1000 கஸ்டமர் வருவாங்க, அப்போ $10,000 பே பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது வந்து ஒரு $10,000 பே பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு மட்டும் அவங்க $10,000 கொடுத்தாங்க. அதுக்கு நீங்கள் ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா தட் யூ ஆர் சேவிங் $10,000 இல்லை, ஓகே? ஸோ அதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஹாட் ஃப்ரேசஸ், கீவேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு இது ப்ரையாரிட்டியா, இது நம்ம பிஸ்னஸோட இம்பேக்டா, இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இதை பேஸ் பண்ணி கான்வர்சேஷன் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து சின்ன ஆர்கனைசேஷன்னா நீங்களே போய் ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி 40,000 50,000லாம் வரும்போது யூ cannot go and train each and every intent. ஐ மீன் வெப்சைட்டில் பேஜ் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. அந்த பேஜில் வந்து நான் ஒரு ட்ரைனிங் போடுறேன், இந்த ட்ரைனிங்கில் ஏதாவது ஒரு ட்ரைனிங் மேட்ச் ஆகி அக்யூரேசி வந்து 80% இருந்தால் இந்த பேஜை வந்து கஸ்டமருக்கு ஷோ பண்ணேன், இல்லைடா ஷோ பண்ணாத, அதுதான் என்னோட கான்செப்ட், ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது நான் வந்து ஒவ்வொரு இதே மாதிரி என்கிட்ட வந்து ஒரு 1000-2000 பேஜஸ் இருக்கும். அந்த பேஜஸ்க்கு ஒவ்வொன்றுக்காக என்னால் போய் ஆட் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலி ஒரு அல்காரிதம், LSTM அல்காரிதம், லாங் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி அல்காரிதம். அந்த அல்காரிதம் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த ட்ரைனிங் வந்து இந்த ட்ரைனிங்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் எக்ஸிஸ்டிங் ட்ரைனிங்கில் மேட்ச் பண்ணி அது வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணும், ஓகேங்களா? இதுக்கும் ஏதாவது இருக்கான்னு, ஓகேங்களா? ஸோ இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே போய் ட்ரெயின் ஆகிற மாதிரி ஒரு டெப்ளாய்மெண்ட்
ஒரு ஒரு பூல் போட்டு அந்த இதில் வந்து அப்படியே அந்த டெப்ளாய்மெண்ட்டில் அப்படியே அதை புஷ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் திங். ஓகே, எங்கெல்லாம் ஆட்டோமேட் பண்ண முடியுமோ they are trying to do the automation. ஓகேங்களா, this is called the fallback and fallouts. அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்ட், as I said previously, right? ஸோ வந்து whenever the bot, because bot is again a computer application that have like, but it's going to be a change maker tomorrow. It is going to affect our jobs. பட் நான் ஏன் சொல்றேன்னா, நான் எதுக்காக இந்த செஷன் ஒத்துக்கிட்டேன்னா, this is going to change the entire IT and entire business. ஓகேயா, ஸோ என்னோட பிஸி ஷெட்யூலில் நான் இந்த இதுக்கு ஏன் அக்செப்ட் பண்ணேன்னா, ஐ வாண்ட் someone to know about it, and this business is going to transform in a different shape. So if you are planning to move into an IT sector, start think through it. ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக வேணும். ஏன்னா people are getting very lazy today. They wanted in a quick response. They don't have a time to go to .com or a website, and they cannot search and find it actually. They wanted to like a very immediate. எப்படி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்விக்கி தேவைப்படுது, இன்னைக்கு ஃபுட்டோட இதே மாறிடுச்சு. நம்ம கடையில் போய் வாங்கிட்டு இருந்தால் இன்னைக்கு ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்குறோம். தோ இட்ஸ் வெரி காஸ்ட்லி, we wanted to order it within 2 minutes and we wanted to sit and watch TV. ஓகேங்களா, ஸோ அதே மாதிரி தான். ஓகேங்களா, ஒரு ஆன்சர் கேட்குறது கூட கூகுள் சர்ச் இன்ஜினில் நம்ம சர்ச் பண்ணி 10 ரிசல்ட்டில் எந்த ரிசல்ட் பெஸ்ட் ரிசல்ட்னு சர்ச் பண்ணுற அந்த டைமை சேவ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஓப்பன் ஏஏ வந்துச்சு. ஏன்னா சர்ச் இன்ஜினில் பிங்கால டிஃபைட் பண்ண முடியல கூகுளை. ஓகேங்களா, ஆனால் இன்றைக்குமே அந்த ஓப்பன் ஏஏ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, they don't have a budget actually. அதை வந்து ரன் பண்ணுறதுங்கன்னா வந்து அவ்வளோ ட்ரைனிங்ஸாக, அவ்வளோ கொஷின்ஸ், நீங்கள் டெய்லி அவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்குறீங்க. அந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கும். அந்த கொஷின் இல்லைன்னா அங்கே ஒரு பேக்கெண்டில் ஒரு பெரிய டீம் உட்காந்து அதுக்கான ஆன்சர்ஸை ரெடி பண்ணி அதை வந்து டெய்லி ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து கூகுளோ பிங்கோ வந்து டைரெக்டாக பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க வந்து சின்ன கம்பெனிஸ் ஹையர் பண்ணி, இந்த மாதிரி 10 கம்பெனிஸ் ஹையர் பண்ணி அவங்க கிட்ட இதை கொடுத்து இதெல்லாம் வந்து எனக்கு பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இனிஷியலாக என்னோட கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் ஒரு கம்பெனியில் ட்ரிவாகோன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணோம். ஆக்சுவலி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்துட்டு எல்லா இப்போ வந்து ஹோட்டல் புக் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, ஹோட்டல் புக் பண்ணுறீங்க, எல்லா ஹோட்டல் புக்கோட சைட்டையும் எடுத்து ஓகே அவங்க வந்து அவங்க சைட்டில் வந்து எது வந்து பெஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்னு கொடுத்து ஒரு இது பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்க ட்ரிவாகவே அதை பண்ண மாட்டாங்க. அதை வந்து இன்னும் சின்ன கம்பெனிஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு என்ன 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 பிஸ்னஸ் ரூல்லாம் பெருசாக சொல்ல மாட்டேன், எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கேபிஎஸ் கம்பெனிஸ், பிபிஎஸ் கம்பெனிஸ்க்கெலாம் வந்து கொடுத்து அந்த மாதிரி அவங்க வந்து பண்ணி அதை வாங்கி இவங்க மெஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்டிஸ்ட்லாம் வச்சு அதை வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு வந்து டாப் டேட்டா சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து இந்த புக்கிங் சைட்டில் தான் இருக்கிறாங்க. ஏர்பிஎன்பியில் தான் இன்னைக்கு டாப் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் சேலரிஸ் வாங்குற எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. ஏர்பிஎன்பி வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து இந்த டேட்டாவை வந்து வெரி எஃபிஷியண்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணி அதில் அவங்க வந்து டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல், டைரெக்டாக போய் இது பண்ணாமல், அவங்க டேட்டாவில் ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணி டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி ஹையர் பண்ணி அந்த ஏர்பிஎன்பியோட வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 years டவுன்லேருந்து பெரிய வளர்ச்சி. அது காரணம் வந்து அவங்க வந்து கரண்ட் ட்ரெண்ட் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஓகேயா, ஸோ அதில் தான் அது போயிட்டாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து நம்ம பாட்டை ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா எவ்வளோ தூரம் காஸ்ட் சேவிங் தான் மேட்ரு. என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ கஸ்டமருக்கும் பாட்டுக்கும் என்ன கான்வர்சேஷன் நடந்தது ஆக்சுவலி. ஸோ இது வந்து எப்போனா இதெல்லாம் வந்து இதுதான் வந்து ஒரு டூல் நாங்கள் பண்ணோம் சரி. ஓகேங்களா, ஸோ என்னன்னா 2 டைப் பண்ணோம். ஓகேங்களா, பாட்டுக்கும் கஸ்டமருக்கும் என்ன கான்வர்சேஷன் நடக்குது, அடுத்து ஏஜென்ட்டுக்கும் கஸ்டமருக்கும் என்ன கான்வர்சேஷன் நடக்குது. ஓகேயா, ஸோ இந்த மாதிரி இந்த என்ன கான்வர்சேஷன் நடக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் வந்து நாங்கள் மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம், ஏன்னா நான் வந்து டீப்பராக சொல்ல முடியாது, இதெல்லாம் கான்ஃபிடென்ஷியல் திங்ஸ். பட் இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆக்சுவலி. பட் உள்ள என்ன பண்ணணும்னு ஐ கேனாட் ஸ்பீக் அவுட். ஸோ அந்த 2 கான்வர்சேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு கிளஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணி, இப்போ கோவிட்ல நீங்கள் நிறைய கிளஸ்டர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த வைரஸ் இங்கே கிளஸ்டர், அந்த கிளஸ்டர் தான். ஓகேங்களா, ஒரு குரூப் ஆஃப் சர்டன் பீப்புளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சிம்டம்ஸ் இருக்கிறது தான் ஒரு கிளஸ்டர். அதே மாதிரி தான் ஒரு குரூப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இங்கே வந்து கிளஸ்டர் கண்டுபிடிச்சு, ஸோ இந்த ஏஜென்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்டிங்கும் ஒரு கிளஸ்டர் கண்டுபிடிச்சு அந்த கிளஸ்டர் 2த்துக்கும் கோரலேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணி, இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான இது. பட் ஒரு ஹை லெவலில் சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்ட் என்ட்ரிங் டு ஆப்டிமைசேஷன் அது பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஸ்லோவாக நீங்கள் இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணால் தான் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஐ திங்க் யூல் கெட் டு நோ இட். ஓகேங்களா, ஐ நோ திஸ் இஸ் வெரி ஹியூஜ் டாபிக் டு ப்ரெசென்ட் டு யூ, பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிவ் அன்
give some details about it, how things are going on it. As I said, the escalations and containments. Escalations ஒன்றும் இல்லை, whenever you need to, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு ஏஜென்ட் கிட்ட கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஏஜென்ட்க்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் பே பண்ணணும் கஸ்டமர் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களே வந்து இந்த இதெல்லாம் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அதனால தான் நிறைய பிபிஓ கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் எமர்ஜ் ஆச்சு. ஏன்னா இந்தியாவில் ஏன் பிபிஓ கம்பெனிஸ் எமர்ஜ் ஆச்சுன்னா, யூஎஸில் வந்து நம்ம வந்து பே ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப ஹை. அதனால இந்தியாவில் வந்து நிறைய பேரை ட்ரெயின் பண்ணி, யூஎஸோட ஆக்சன்ட் ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள வந்து டெவலப் பண்ணி, இந்தியன்ஸ் ஆர் வெரி ஈஸிலி அடாப்டட். எங்கே போனாலும் தேல் அடாப்டட் அண்ட் அவ்வளோ ஒரு பொட்டன்ஷியலான பர்சன் இந்தியன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க வந்து அதை ஈஸியாக டேக் ஓவர் பண்ணது தான் நம்மளோட ஜிடிபியே இன்னைக்கு வந்து வேற லெவலில் இருக்கிறதுக்கு காரணமே. ஸோ இந்த பிபிஓ அடாப்ஷன் தான். ஓகேங்களா? ஸோ அதுலேருந்து அப்புறம் டெக்னாலஜியை வந்து மைக்ரேட் பண்ணி அப்படியே அது இப்போ டெக்னாலஜியில் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கிறோம். ஆஸ் யூ ஆல் நோ, லைக் வேர் வி ஸ்டாண்ட் டுடே, விதவுட் அஸ் they cannot do anything in this world. So அதுதான். ஸோ அதனால தான் இந்தியா வாஸ் a very powerful country today. Even like they have a very ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டு. அந்த மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் என்னன்னா அவங்களால பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். யூஎஸ் வந்து ஏன் டாப்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்களால அவங்க அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க, அவ்வளோ செலவு பண்ண முடியும். இந்தியாவும் அதே நிலைமையில இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க. ஸோ அது காரணம் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் செக்டர் வந்து ஐடி தான். ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லும் போது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ரொம்ப ட்ரையாக அந்த டாப்பிக்காக டெக்னிக்கலாக போவானாங்கிறது தான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் எஸ்கலேஷன்ஸ் அண்ட் கண்டெய்ன்மெண்ட் ரேட் தான். இதுதான் வந்து சக்ஸஸ் ஃபேக்டர் ஒரு சாட்பாட்டோட. நீங்கள் எந்த ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் பண்ணாலும் எவ்வளோ பேரை நீ சாட்பாட்குள்ளேயே வச்சிருக்க ஏஜென்ட்க்கு அனுப்பாமல். இன்னைக்கு வந்து என்கிட்ட 100 ஏஜென்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, நான் 100 பேருக்கு இவ்வளோ பே பண்ணணும். ஓகேயா? நான் அந்த சாட்பாட்டை ஆப்டிமைஸ் பண்ணி 50 பேர் எனக்கு 50 ஏஜென்ட் இருந்தால் போதும். சாட்பாட் வந்து அவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக பெர்ஃபார்ம் ஆகுது, 50 ஏஜென்ட்டுக்கு வேலையே இல்லை. ஸோ அப்புறம் போது அவங்கள இது பண்ணுறேன். ஓகேயா? ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வந்து 10 பேரை ஹையர் பண்ணி அந்த 50 பேரை ஒர்க்கை சாட்பாட் வந்து பண்ண வைக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஹேப்பனிங் டுடே. இந்த எஸ்கலேஷன் அண்ட் கண்டெய்ன்மெண்ட்ஸ் தான் மெயின். ஓகேங்களா? நீங்கள் சாட்பாட் ப்ராஜெக்ட் எந்த ப்ராஜெக்ட் உங்களோட ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ஏதாவது ஆனீங்கன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியலாக டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் போயிடும். ஒரு மெச்சூரிட்டிக்கு ஒரு 3 to 4 years வரும்போது நீங்கள் எப்படி இந்த எஸ்கலேஷனையும் கண்டெய்ன்மெண்ட்டையும் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, அதுதான் இது. ஓகே, okay, so I have kept to the final slide, how to start your analytics career. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் இப்போ you want to switch to analytics career is a very good career. If you want to associate, DPMSல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருங்க. You have to write a very very complex query and you have to get the data. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நாட் ஓன்லி கெட் யூ இன்டு அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் கெட் யூ அனாலிட்டிக்ஸில் நிறைய இருக்குது. ஓகேங்களா? டேட்டா இன்ஜினியர், ETL டெவலப்பர்ஸ், எக்ஸ்ட்ராக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். பிகாஸ் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் ஓஷன் அளவுக்கு டேட்டா இருக்கும். அந்த டேட்டா ரொம்ப ராவாக இருக்கும். அதை எடுத்து கன்சால்டேட் பண்ணி ஒரு ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வராங்கிறது இட்ஸ் எ வெரி பிக் ஜாப். ஓகேங்களா? அதுக்கு வந்து ஒரு டேட்டா இன்ஜினியர் டீமே வந்து உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த டேட்டாவை நீங்கள் கரெக்ட் ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் அதை வச்சு ஏதாவது அனலைஸ் பண்ணி இன்சைட்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ போது யூ ஹவ் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங் இன் DBMS. ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் டேட்டா வந்து ஒரு ரா டேட்டாவை எடுக்கிறாங்க, ஏன்னா டேட்டா வந்து அவங்களுக்கு அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்கெங்கேயோ ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை எல்லாத்தோட ரிலேஷன்ஷிப்பையும் கண்டுபிடிச்சி ஒரு டேட்டா உங்களுக்கு பிஸ்னஸ்க்கு இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா, ஒரு டேபிளில் வந்து ஒரு ஜுவல்லரி கம்பெனி இருக்குது. நான் என்னோட ப்ரீவியஸ் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஜுவல்லரி கம்பெனி இருக்குது. ஒரு என்னன்னா ஒரு டே வைஸாக சேல் இருக்கும், சில நாள் வந்து சேல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து ஏன் வந்து அப்படி வரணும் ரிப்போர்ட் பார்ப்பாங்க. அப்போ போது என்னன்னா சேல் ஆன டெய்லி சேல்ஸ் வந்து ஒரு டேபிளில் இருக்கும். அப்புறம் வந்து கஸ்டமர் பேஸ் பண்ணி ஒரு இது இருக்கும். அப்புறம் வந்துட்டு அன்னைக்கு உள்ள கோல்டு ரேட் என்ன இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மல்டிபிள் டேட்டாஸை கன்சல்டேட் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம ஏன் வந்து அந்த பர்டிகுலர் 2 days மட்டும் சேல் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து விஷுவலைசேஷன் ஒரு பெரிய இதுவே இருக்குது. நீங்கள் அந்த DBMSம் விஷுவலைசேஷன் வச்சு BI அனாலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அனாலிஸ்ட், அது வந்து போகலாம். அவங்க தான் வந்து ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஸோ DBMS இஸ் வெரி அனாலிட்டிக்ஸ் போகிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து DBMSல வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் யூ ஹவ் டு ரைட். பிகாஸ் பேசிக்கான கொரீஸ் எல்லாருமே எழுதலாம், காம்ப்ளிகேட்டடான கொரீஸு, ஓகேங்களா, ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி, ஏன்னா ஸோ எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸான
டேபிளையும் மெர்ஜ் பண்ணி உங்களால் ஒரு புது டேபிள் கிரியேட் பண்ணி அதில் வந்து டேட்டாவை உங்களுக்கு தேவையான டேட்டாவை கொண்டு வர்றதுங்கிறது இட்ஸ் a வெரி பிக் ஸ்கில். ஓகேங்களா, அது ஒன்று. அடுத்து வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து படிக்க ஆரம்பிங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து பேசிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஓகேங்களா, நீங்கள் வந்து அட்வான்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் படிக்க வேண்டாம். பேசிக் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் படிச்சுட்டு அப்புறம் ஹைப்போதசிஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த ஹைப்போதசிஸ் தான் ஃபுல்லாக டிஃபைன் பண்ணும். வாட் இஸ் என்னன்னா ஹைப்போதசிஸ் அச்சீவ்ட் ஆர் அச்சீவ்ல, அதில் வந்து என்ன அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஹைப்போதசிஸ் அச்சீவ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான். ஓகேங்களா, ஸோ அந்த ஹைப்போதசிஸ் லெவல் மட்டுமே போதுமானது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு. அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அந்த பிஸ்னஸ்க்கு என்ன வேணும். ஓகேங்களா, நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கும் டிபிஎம்எஸ்ஸையும் அதோட கோர். ஏன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட மாடல் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வந்து. இப்போ நான் ஆறுங்கிற ஒரு டூல் படித்தோம், இந்த மாதிரி டிபிஎம்எஸ் இருக்கும். அதோட ரெண்டோட கோரலேஷன் எப்படிங்கிறத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு எப்படி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அது வந்து உங்களோட ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலி அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷர் யாருமே ஹையர் பண்ண ரெடியாக இல்லை. ஏன்னா தே நீட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் அண்ட் தே ஹேவ் அன் எனார்மஸ் ப்ரெஷர் ஆக்சுவலி அனாலிட்டிக்ஸ் டொமைனில். ஏன்னா வந்துட்டு தே நீட் அண்ட் இமீடியட் ரிசல்ட்ஸ். ஓகேங்களா, அதனால தான் மோஸ்ட்லி ஃப்ரெஷர்ஸ் ஹையர் பண்ணுறதில்ல. பட் இஃப் யூஆர் லக்கி இன் an MNC, if you got an analytics project, then you have a very you are a lucky person and you can get to know slowly one by one. And then if you give a jump to some product companies like Tiger Analytics, ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அனாலிட்டிக்ஸ், ஃப்ராக்டல் அனாலிட்டிக்ஸ், ஈவன் யூ கேன் ஜம்ப் டு PwC, ஸோ டெலாய்ட், அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஒரு 3 to 4 years ஜம்ப் பண்ணிங்கன்னா யுவர் பேக்கேஜ் வில் லைக் எனிதிங். So that's all from my side. So I'm done with my presentation. Any questions so far? ஏதாவது கரியர் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ், அனாலிட்டிக்ஸ் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, ஏதாவது கரியர் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க. ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ. சார் ஒரு டவுட் சார். ஓகே சொல்லுங்க சார். நம்ம வெப்சைட்ல தேர்ட் பார்ட்டி சாட்பாட்ஸை இன்டகிரேட் பண்றதுனால ஏதாவது செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் வருமா சார்? அப்பெல்லாம் ஒரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸும் வராது. அவங்க மேபி நம்ம டேட்டாவை ஏதாச்சும் எடுக்க ட்ரை பண்ணலாம்ல சார்? அது வந்து உங்கள் டேட்டா பேஸில் இருந்து தானே ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆமாம், நீங்கள் ஆனால் ஆக்சுவலி சாட்பாட் பண்ணும்போது என்னென்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டாட்டிக்காக பண்ணும்போது உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் கிடையாது. ஓகேங்களா, பட் இன்கேஸ் நீங்கள் டைனமிக்காக பண்ணுறீங்க, டிபியில் வந்து டேட்டாவை ரிட்ரைவ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போது நீங்கள் ரொம்ப செக்யூர்டாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஒன்றும் இல்லை. ஓகேங்களா, தட் இஸ் அன் என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டீக்ரிப்ஷன். ஓகேங்களா, ஸோ நீங்கள் எல்லா டேட்டா முக்கியமான சென்சிட்டிவான டேட்டாஸ் இருக்குல்ல, அதை மட்டும் இப்போ பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்லையுமே வந்து ஒரு ஏபிஐ வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஏபிஐக்கு வந்து ஒரு ஹெட்டர் வச்சுருப்பாங்க. அந்த ஹெட்டர் கீயே. ஓகேங்களா, இதெல்லாம் நீங்கள் எமர்ஜி போனோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட வாழ்க்கையே இந்த ஏபிஐயில் தான் போகுது. இஃப் யூஆர் பேக் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ அப்போது ஆக்சுவலி வந்துட்டு அந்த மாதிரி நிறைய செக்யூரிட்டி திங்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. அந்த பிரின்சிபல்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இதாக இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப ஓப்பன் சோர்ஸ் தான், நீங்களே போய் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். எவ்வளோ செக்யூர்டாக ஒரு டேட்டாவில் வந்து சென்ட் பண்ணணும். முன்னாடிலாம் சோப் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க, இப்போலாம் வந்து இந்த ஏபிஐ லெவலில் வந்துருச்சு. ஆக்சுவலி ஜேசன் ஃபார்மேட்டில் சென்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நிறைய இன்னைக்கு வந்து ஓப்பன் சோர்ஸாக தான் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் அதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது. அதே மாதிரி சாட்பாட் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னல் டூல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் சைட்டில் வந்து அவங்க கிட்ட தான் டேட்டா ஃபுல்லாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், உங்கள் சைடு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் ஆர்கனைசேஷன் லெவலில் லைசன்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் சைட்டில் டேட்டா எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐம் திங்கிங். எனக்கு தெரிஞ்ச அப்படி தான் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Any other questions from anyone? Sir. Yeah. Hi Nisha. சார், எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இப்போ சாட்பாட் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க சார்? எங்கெல்லாம் கஸ்டமர் சப்போர்ட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. டெலிகாம். ஓகேங்களா, ஈவன் உங்களோட டிவி, மொபைல் ஃபோன்ஸ். ஸோ எங்கெல்லாம் கஸ்டமர்ஸ் ஃப்ளோட்டிங். ஆனால் இப்போ ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சு டெலிகாமில் நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது. இன்சூரன்ஸில் வந்து நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஏன்னா இதுதான் வந்து டே டு டே டிரான்சாக்ஷன்ஸ். இப்போ டிவினா நீங்கள் ஒன் ஷாட்டில் வாங்கிடுவீங்க, மொபைல்னா ஒன் ஷாட் வாங்கிடுவீங்க. ஸோ ஏதாவது இப்போ 100 கஸ்டமர்ஸில் ஒருத்தருக்கு தான் ப்ராப்ளம் வரும். பட் இஃப் யூ டேக் லைக் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் திஸ் ஒன் லைக் இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் இன்சூரன்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக கிடையாது. இப்போ யூஎஸ் கேனடாலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து ரொம்ப மேண்டேட்ரி அண்ட் தே ஹேவ் டு டேக் மல்டிபிள் இன்சூரன்ஸ், தே ஹேவ் டு டேக் இட். அப்போ இன்சூரன்ஸில் ஏதாவது டிடெக்ட் ஆச்சு அந்த மாதிரி குறியீஸ் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலி.
Healthcare. Thank you, sir. Healthcare. Yeah. மெயினாக ஹெல்த் கேர் இன்ஸ்டியூட் ஹெல்த் கேர் லாட் ஆஃப் ஹெல்த் கேருக்கு வந்து ஒரு சாட்பாட்டோட நீடு வந்து ரொம்ப இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா பேங்கிங், ஹெல்த் கேர், டெலிகாம், இன்சூரன்ஸ், ஹெல்த் கேர் தான் ஆக்சுவலி. ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த வே ஹாஸ்பிட்டல் அப்பாயின்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து சாட்பாட் மூலமாக நீங்கள் ஒரு மெசேஜிங் அப்ளிகேஷன் வச்சாங்க. ஆக்சுவலி ஆப்பிள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஆப்பிள் பிஸ்னஸ் சாட்ன்னு. ஸோ எப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த அப்ளிகேஷனுமே வேண்டாம், அவங்களோட மெசேஜில் இருந்தே நீங்கள் சாட்பாட்டை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் ஆப்பிள்கிட்ட போய் லைசன்ஸ் வாங்கிக்கிறாங்க. உங்களோட மெசேஜில் இன்றைக்கி ஆண்ட்ராய்ட்லேயே நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்துருச்சு. மெசேஜஸ் இதில் வந்து நிறைய கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட் அந்த அளவுக்கு கொண்டு வரல ஆப்பிள் ஐஃபோன் கொண்டு வந்த அளவுக்கு. எப்படின்னா உங்களோட இப்போ என்னோட பார்ட்னர் வெரைசன் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களோட சாட்பாட்டை அங்கேயே லோட் பண்ணலாம். எதுவுமே செப்பரேட்டாக அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ எனி அதர் கொஷின்ஸ்? Anyone has any other questions? Okay. If you don't have any questions, I think I've taken over enough time. 1 hour now completed at the time. So if you have any career questions, like company related any questions, analytics related any questions, so let me know. If not, fine. I think we are all good to drop. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you all. Have a nice day. All the best for your career. Okay. Thank you. I'm dropping. Please inform to Manita ma'am. Okay.